गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण इन्व्हर्स ऑफ ए मॅट्रिक्स वरील काही प्रॉब्लेम बघितले होते. आज आपण आर्टिकल 10.32 घेणार आहोत आणि यावरील एक महत्त्वाचा थेरम जो की इन्व्हर्टिबल वरच आहे हे घेणार आहे. आणि आपला लेक्चर नंबर सुरू आहे 23. स्टेटमेंट आहे थेरमचं ए. इफ ए इज इन्व्हर्टिबल देन सो इज ए इन्व्हर्स अँड ए इन्व्हर्स ऑफ इन्व्हर्स विच इज इक्वल टू ए. आणि बी आहे इफ ए अँड बी आर स्क्वेअर मॅट्रायसेस ऑफ ऑर्डर n then AB is invertible. If and only if A and B are invertible and then AB in bracket त्याचा इन्व्हर्स विच इज इक्वल टू बी इन्व्हर्स ए इन्व्हर्स. तर या बी मध्ये काय आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, जर ए आणि बी हे स्क्वेअर मॅट्रिक्स असतील ऑफ ऑर्डर n तर ए बी इज इन्व्हर्टिबल. म्हणजे ए बी into AB inverse which is equal to AB inverse into AB which is equal to identity IN. परंतु त्यासाठी if and only if A and B are both invertible, म्हणजे इन्व्हर्सची डेफिनेशन A and B सुद्धा सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. That means what? It means A into A inverse which is equal to A inverse into A which is equal to identity, as well as B into B inverse which is equal to B inverse into B which is equal to identity, and also show that AB whole inverse which is equal to B inverse A inverse. तर मग आता प्रूफ बघू आपण. प्रूफ ॲज A is invertible. इन्व्हर्टिबल असल्यामुळे A inverse exist and A inverse which is equal to A inverse A which is equal to identity. This shows that by definition A inverse is also invertible and inverse of A inverse is A. म्हणजे A inverse चा inverse which is equal to A, जे की आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. आता B रिझल्ट मध्ये आपण सुरुवात करणार आहोत. वी हॅव डिटर्मिनंट मध्ये AB which is equal to determinant A into determinant B. Hence determinant AB is not equal to 0. हे केव्हा शक्य आहे? If and only if determinant A is not equal to 0 and determinant B is not equal to 0. जर A and B invertible असेल तर determinant A आणि determinant B is not equal to 0 असणार, आणि हे दोन्ही जर नॉट इक्वल टू 0 असेल तर अल्टिमेटली डिटर्मिनंट AB इज नॉट इक्वल टू 0 राहील. म्हणून डिटर्मिनंट AB इज नॉट इक्वल टू 0 इफ अँड ओनली इफ डिटर्मिनंट A इज नॉट इक्वल टू 0 अँड डिटर्मिनंट B इज नॉट इक्वल टू 0. दॅट इज AB इज नॉन सिंगुलर इफ अँड ओनली इफ A and B are नॉन सिंगुलर. A and B are जर नॉन सिंगुलर असेल तर आणि तरच AB is non singular, which is the same as AB is invertible if and only if A and B are invertible. जर A and B are non singular असेल तर AB हे नॉन सिंगुलर होईल. तशाच पद्धतीनं A आणि B जर इन्व्हर्टिबल असेल तर AB is also invertible. Let A and B be invertible and their inverses be A inverse and B inverse. AB जरी A आणि B जर इन्व्हर्टिबल असेल तर त्याचे इन्व्हर्स and their inverse be A चं A inverse, B चं B inverse. All these matrices which are they A, B, A inverse and B inverse are squared matrices of the same order n. Now AB into B inverse A inverse which is equal to A in bracket B inverse outside the bracket A inverse
This is with the help of associative law, which is equal to A into I, A inverse, because B inverse, which is equal to identity. That means what? It means B inverse is invertible, which is equal to A inverse because AI, which is equal to A. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सनं कुठल्याही मॅट्रिक्सला जर मल्टिप्लाय केलं तर तीच मॅट्रिक्स येते, विच इज इक्वल टू आय बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू आय. अगेन बी इनवर्स ए इनवर्स एका ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ए बी, विच इज इक्वल टू बी इनवर्स in bracket A inverse A outside the bracket B, again by associative law, which is equal to B inverse I B because A inverse A is equal to identity, which is equal to B inverse B because IB is equal to B, which is equal to identity because B inverse B is equal to I. Hence, from these two results, we can easily say that AB into B inverse A inverse, which is equal to B inverse A inverse AB, which is equal to identity. And this shows that inverse of AB is B inverse A inverse, or AB whole inverse, which is equal to B inverse A inverse. This is our result B. आता यावर आपण कॉरलरी घेणार आहोत. हे जे प्रूव्ह आहे ते दोन मॅट्रायसेस साठी हा रिझल्ट प्रूव्ह आहे, पण दोनच्या व्यतिरिक्त 3, 4, 5 जर नंबर ऑफ मॅट्रायसेस असेल तरी हा रिझल्ट प्रूव्ह आहे. ते बघू आपण कॉरलरी मध्ये. द रिझल्ट कॅन बी एक्सटेंडेड टू द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोर दॅन 2 मॅट्रायसेस. 2 मॅट्रायसेस पेक्षा अधिक मॅट्रायसेस असतील तरी हा रिझल्ट प्रूव्ह असेल. कसं? दॅट इज इफ A1, A2, A3 up to AK are non-singular matrices of order n, then A1, A2, A3 dot 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 AK minus 1 AK, म्हणजे AK च्या आधीचं मॅट्रिक्स काय असेल? AK minus 1. त्याच्या आधी AK minus 2 and so on. याला एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं, त्याचं इन्व्हर्स लिहिलं आणि अकॉर्डिंग टू दिस रिझल्ट AB असेल, AB चा इन्व्हर्स असेल तर B इन्व्हर्स A इन्व्हर्स. त्यामुळे विच इज इक्वल टू ब्रॅकेटमध्ये AK त्याचा इन्व्हर्स इंटू ब्रॅकेटमध्ये AK मायनस 1 त्याचा इन्व्हर्स. त्याच्या पुढची टर्म जर पाहिजे असेल तर AK मायनस 2 त्याचा इन्व्हर्स डॉट 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 A3 ब्रॅकेटमध्ये त्याचा इन्व्हर्स, A2 ब्रॅकेटमध्ये त्याचा इन्व्हर्स इंटू A1 ब्रॅकेटमध्ये त्याचा इन्व्हर्स. अशा तऱ्हेनं 2 मॅट्रायसेस पेक्षा अधिक जरी मॅट्रिक्स असेल, मॅट्रायसेस असेल तरी हा रिझल्ट प्रूव्ह आहे. कॉरलरी सेकंड, पुट A1 which is equal to A2 which is equal to A3 which is equal to dot 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 which is equal to AK all equal to capital A in result of corollary 1. मग काय होईल हो? कॉरलरी 1 काय आहे? A1, A2, A3 अप टू AK चा इनवर्स विच इज इक्वल टू AK चा इनवर्स, A ला सफिक्स K मायनस 1 चा इनवर्स डॉट 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 A2 चा इनवर्स, A1 चा इनवर्स. सगळ्या ठिकाणी A जर ठेवलं तर हाऊ मेनी मॅट्रायसेस फ्रॉम A1 टू AK? K मॅट्रायसेस, K numbers of matrices. So A dot 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 K times and its inverse. This is by corollary 1, which is equal to A inverse dot dot again K times. That is AK times means we can write down AK in bracket its inverse, which is equal to A inverse K times means we can write down A inverse in bracket raised to power K, and we write both of these as A raised to minus K, and hence A raised to minus K can be written as which is equal to AK in bracket its inverse
or A inverse in bracket its raised to k. एक एक्झाम्पल घेणार आहोत आणि आज आपण इथं थांबणार आहोत. तर एक्झाम्पल नंबर 1, इफ A इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. ए काय आहे? नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. देन प्रूव्ह दॅट डिटर्मिनंट A इनवर्स विच इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये डिटर्मिनंट A त्याचा इनवर्स. मग ए काय दिलेला आहे आपल्याला? सोल्युशन. सिन्स A इज नॉन सिंग्युलर. नॉन सिंग्युलर असल्यामुळे डिटर्मिनंट A इज नॉट इक्वल टू 0 आहे. A इनवर्स एक्झिस्ट आहे आणि म्हणून सो A इनवर्स एक्झिस्ट अँड A इनवर्स विच इज इक्वल टू आयडेंटिटी I. टेकिंग डिटर्मिनंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स कॉमा वी गेट. या रिझल्टात जर दोन्ही बाजूला डिटर्मिनंट घेतलं तर काय होईल? डिटर्मिनंट A इनवर्स म्हणजे डिटर्मिनंट मध्ये A इनवर्स विच इज इक्वल टू डिटर्मिनंट मध्ये I. दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनंट A आणि डिटर्मिनंट मध्ये A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 बिकॉज आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचं जर डिटर्मिनंट आपण काढलं तर ते 1च येते. आता डिटर्मिनंट A नॉट इक्वल टू 0 आहे का? बिकॉज A इज नॉन सिंग्युलर आणि म्हणून डिवाइड बाय डिटर्मिनंट A विच इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा वी गेट. मग हे कट होऊन जाईल आणि इथं लेफ्ट हँड साइडला शिल्लक राहील डिटर्मिनंट मध्ये A इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट A. परंतु हा जर न्यूमरेटरला गेला तर विच इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये डिटर्मिनंट मधलं A त्याचा इनवर्स अँड विच कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज. यालाच आपल्याला आता लिहिता येते डिटर्मिनंट A इनवर्स विच इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये डिटर्मिनंट A त्याचा इनवर्स. तर आज आपण एक महत्वाचा थेरम घेतला, त्यावरील 2 कॉरलरी घेतले आणि एक एक्झाम्पल घेतला. आज आपण इथेच थांबू. धन्यवाद.